अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि वर्ज़ुक़ना बिरहमतिका कुल्ल खैरिन वरफ़ा अन्नल बला वल वबाअ कुल्ल दुर्र या कुल्ल दुर्र। ज़मा खुगो इज़्ज़तमंदो, नन दर सरा यो दासे अमल वज़ीफ़ा शरीकोमा और दा बयान नन ज़मा पुख्तो के दे दपारे दे कि ढेर दासे ज़मुंग सरा मिन लवरोन की अकीदतमंद मुरीदान दी कि दागुई पा इसरार और तमन्ना और ख्वाहिश और खपला मोरने जब के हम यो दासे अमल द बुजुर्गान दीन खैम चे पागे बांधे ज़मुंगम ख़ानदानी अमल ले और ज़मुंगम अल्हम्दुलिल्लाह पागे बांधे अकीदा दा यो दासे रूहानी इलाज दे कस्तासो जिस्मानी या रूहानी कमज़ोरे वी मसलन दागे मिसालुना दरकोमा फॉर एग्जाम्पल्स दागे मिसालुना लका द जादू अलामात वी या द पेरियानो या कैंसर वी या डायबिटिक मरीज वी द चा फास्टिंग ज़्याद वी रेंडम ज़्याद वी या द नज़र बद असरात वी उमदगा शांति मेरगी वाखला तंगदस्ती वाखला मुफलिसी वाखला द रिज़्क़ चिकम असबाब दी आगा पचा बांधे बंद वी फतूहातु द पारा पमाल के पमता के द बरकत द पारा द दुश्मन द नुकसान न द अमान द पारा या कम यूसिस ताना पकोर की काली वृक्षी या पैसे वृक्षी सुख द नगलाव की या कम जनावर वृक्षी द आगा उर्कीदुन की सीजुनो दोबारा द मिलावेदो द पारा रहनुमाए द पारा द नेके द उमर द पारा तंदुस्ते द पारा सलामते द पारा द कीदी द आज़ादुल द पारा यानी चिपदे दुनिया के सोना मसली कागा दुनिया सर ताल्लुक लरी और कागा आखिरत सर लरी दा दागे द पर तरियाक ते दा यो डेर मुजरब अमल और मुजरब वजीफा दा और बुजुर्गान दीन सूफिया किराम वखपल मुरीदान तो खोदल और अल्हम्दुलिल्लाह मुंगे हम पदे माने दम रुकियो शरइया जुम पदे मंजल बांधे को पदे आयातुनु बांधे आयात मुंजियात बांधे आयात शिफा बांधे द सून खल्को इलाज पदे बांधे को नु द दे फजीलत हम ढेर ज्यादा द दे फजाइल और फवाइद द सर शरीकोमा वीडियो बलगुगदशी खुद दजल पे गोग वोरे खुसूसन जमुंग पे वतन के दाखज ढेर मशहूर कर सो कोई अलता द बाबा लाड़ो अलता तावीज रोविस्तो सो कोई जामे बुई के कि पता मानस्ता खूर सकड़ी दी स्ता मानस्ता लेवर सकड़ी दा से किस्म शकूक शुबहात के खलक मुब्तला की और ईमान ने अखलास की नो याद साथे कि नक्श और तावीज़ लक प कागज माने लिकल या मोहर पर मुकाबला के द तावीज़ो द नक्श पर मुकाबला के चिकम द कुरान मजीद फुरकान हमीद आयातुन दी या आग दुआगाने च आगा प अहादीसु के वालिद शिवी दी प अहादीसु के रागली दी आगा यकीनन ढेर ज़्यादा फ़ायदेमंद दी बरकत वाला दी फजीलत वाला दी और मुअस्सर दी यानी आगा ढेर ज़्यादा असर लरून की दी कतासु पखपलो अमलुनु के और पखपलो वजीफों के पखपलो जिक्रुनु के
په خپلو مسنونو اعمال کې د دې منزل هم اهتمام وکړي نو ډېره فایده به حاصله کړي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا او د آخرت یعنی داسې سہاجت غرض نشته چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به خپل صحابه ته د هغې حل ښودلی نه وي. د هغې دپاره به یې ورته دعاګانې تعلیم کړي نه وي. یعنی په قرآن مجید فرقان حمید کې او په تعلیمات مصطفی نبوی علیه الصلاۃ والسلام کې تمام د دنیا او د آخرت حل موجود دی، کامیابی موجوده ده. همدارنګه بعض خاص یعنی مخصوص د قرآن مجید فرقان حمید آیاتونه هغه د خاص مقصدونو د پاره، حاجتونو د پاره، مقدمو د پاره، تنگ دسته مفلسانه د نجات د پاره، د ظالم نه د نجات د پاره، د کیدی د خلاصونه د پاره، نکاح د پاره، واده د پاره، الفت د پاره. بزرگان دینو هغه لوستي دي، صوفیه کرامو، اولیاء الله او د مشایخو د تجربات نه دا ثابت دی. په دې باندې سونه کتابونه لیکلي شوي دي. دا چې کوم منزل زه تاسو سره اوس تعلیم کوم، دا چې دا څونه څیزونه ما تاسو ته لوستلي دي په اول کې، دا سیبو، جناتو، پیریانو د پاره، سحر، جادو د پاره یا نور هغه خطراتو نه د حفاظت د پاره، دا یو ډیر مجرب عمل دی، ډیره مجربه وظیفه ده. او دا آیاتونه سقدر په کمه به شی سره په القول الجمیل چې مشهور کتاب دی د امام شاه ولی الله محدث دلوی رحمت الله علیه او بیشت زیور کې مولانا شپلی تانوی رحمت الله علیه دا تحریر کړی دي، دا لیکلی دي. یعنی دا 33 آیات دي، خو دې سره وخت سره سره سیزونه زیات شوي دي، لکه دعای حاجات تا، دعای انس بن مالک او آیات منجیات تی، دعای تہجد دا، اور داغین پس جامع دعا شوا، آیات شفا شو دا ابو القسم کشری رحمت اللہ علیہ، او یا د حادثات نه د بچ کېدو وظیفه چې حضرت طلق رضی الله تعالی عنہ راوی دی، د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ د حدیث مروی دی چې هغه به دا کلمات ویل. نو داسې قسم کې دا پکې د وخت نه وروستو بزرګان دینو، صوفیه کرامو، علما اضافه کړي دي. خو بهرحال دا 33 آیاتونه چې دي دا د جادو اثر دا رفقی ختمی دفقی او د شیطانانو نو د غلونه د درندگانو زناورونه انسان ته حفاظت او پناه حاصلېږي. ګوره درنده که زناور کیدی شي کنه نو درنده انسان هم کیدی شي. ناحق زمونږ په علاقو کې کو ګورئ دا بدقسمتي او بدنصیبي ده. که چکونه رالوی شوي دي آیز بس کی غلا وکئ، بته واخلئ، قبضه ګروپ بی کونه پورې به تماچه تړلې، ټوله دنیا به ته هور کې پرته او سبا چې د لاسه یو ظلم وشي، قتل وشي او بیا پکې بېګناه خلک مړه شي، هغه بېګناه وویشته. نو ته خو ړومبې مړي ته وګوره که نه چې ړومبې ظلم چا کړی دی، زیاتې چا کړی دی. نو ته چې د بل بچي یتیمان کې او تور سره کونډې ستا به سر کې کونډېږي. دا دې نه وایي څوک چې یاره زه به یو ظلم وکړمه، یو زیاتې به وکړمه، د چا وینې به تویې کړمه، زه به بچ شم. دا کېدی نه شي. پښتنو کې وینې چېرته څوک پرېږدي. نو داسې کې دا 33 آیاتونه د منزل چې دي، نو یاد ساته چې په انساني لباس کې شیطانان هم ډېر ګرځي. د هغه شیطانانو نه د حفاظت دپاره هم دا
که د مار لړم دی نو دا هم مار لړم دی، د حفاظت دپاره هم دا ډېره مجربه نسخه ده. او خصوصا بیبیانو له پکار دی چې په خپلو کورونو کې وی سهار ماښام د هر مانځه نه پس بار بار دی وی. همدارنګې د آیاتونه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په بهشتي زیور کې هم روړي دي. او که په چا باندې څه یره وي، یریږي، بوږنیږي، نظر بد والي، نو حکیم الامت رحمت الله علیه وی چې دا آیاتونه دې ولیکي او د مریض په غاړه کې دې واچوي او په دې باندې دې اوبه دم کي او مریض باندې په مخ باندې دا سپری دې پیو کی. او که د چا په کور کې اثر نو دا منزل 3 آیاتونه دې ووایي او د کور په 4 ګوټونو کې دې توی کی. ان شاء الله دې په برکت وسیلې سره به الله تعالی ورته خلاصې ورکړي او شفا به د کور خاوندانو ته ملو شي. یاد ساته زمون خاندان کې فیملی کې بیبیانو ته چې ساجت راشي، مشکل راشي، تکلیف راشي، نو موږ په خپله مته دا اجازت کړی دی. یا کم مریدان متقیدین زنانه چې راځي نو باقاعده هغوی ته هم د هغوی علاج، روحاني علاج، جسمانی علاج، یا کم مریض وي هغوی ته هم دا موږ منزل تجویز کو چې دا واله او دې باندې ځان له اوبه دموه، اسکو ځان پې دموه، الله تعالی به شفا درکړي. نو دې لپاره خوږو عزتمندو چې دا یو داسې عمل دی او داسې وظیفه ده مجربه چې تریاک د دا په خپلو وظیفو کې او په خپلو اعمالو کې دننه کوي او په توجه سره او په عقیدت سره او په محبت سره وایي. دا د الله تعالی کلام دی او د الله تعالی د کلام او د حضور علیه السلام مبارک چې کوم حدیث د دعاګانو په شکل کې راغلي دي دا غینه د برکت بل څه کېدی شي. نو دا منزل له دا په بازارونو کې خرڅیږي، دا واخلې او په دې باندې خپل علاج کوئ، خپل مریضان پې دموئ، د الله نه مدد غواړئ. دې ته دم رقیه او شرعیه وی د شریعت په اصطلاح کې. استازو غره په دې باندې عمل کوئ او کنه. استاسو بیبیانې، ستاسو ماشومانانې، ستاسو تور سره غم زپلې ډېر په دردونو کې می هر بوټي ته لاس اچوي، ولې چې د هغې تربیت نشته، ایجوکیشن نشته، تعلیم نشته. او که تعلیم یې تعلیم سره هم ډېر خلک خر دماغه دي، د هغې پیول ډېر ګران دي، هغې هر بوټي ته لاس اچوي. نو تاسو په خپلو کورونو کې دوستانه ماحول جوړ کړئ، پرسکونه زندګۍ لپاره، خوشګواره زندګۍ لپاره. همدغه شانتې دا بیبیانې ځي او چا کم دمګرې لځي نو د کمال خبره خدا ده که هغه نه تپوس وکړي چې د بسم الله الرحمن الرحیم څو روپي ترجمې سره هغه هم نه ورځي. څوک وایي ما سره موکلات دي، څوک وایي ما سره پیریان دي، څوک وایي ما سره همزاد دی، څوک وایي ما ته په خوب کې ویلی شي چې جوسه وګورې د شریعت نه مخالف، چې شکل او صورت ته وګورې نو خپل کور والا هم ته نفرت کوي. نو زه د معاشرتي چې په معاشره کې دا کم مسائل دي نو دا ډېر دردونکي دي، د دې هر اړخ هر سیټ د کتو دی. آخر دا ولې دا سیزونه پروموټ شي نو د دې په شا باندې ډېر داسې وجوهات شته، نفسیاتي مسائل هم ډېر زیات دي. انګریزی کې ورته ډپریشن انزایټي وایي. نو ډېر داسې مسائل زمونږ په کورونو کې، زمونږ په چن کې، زمونږ په گاونډ کې، زمونږ بیبیانو سره، زمونږ ماشومانو سره او ینګ جنریشن سره او زمونږ عمر کې چې کوم خلک دی هغه ټولو سره په مختلفو شکلونو هغه په نفسیاتي مسلو کې ډپریشن کې نښتي دي. نو هغه د دې کیفیت نه راوستل د یو استاد کول دی
چې د یو استاد، د یو رهنما، د یو ریلیجیس او د یو سپیرچوال سکالر، د روحاني استاد څه کار دی؟ د تیارې نه رڼا ته راوستل، د کوهي نه بار دنیا ته راوستل. نو د دې ډېر زیات تعلق چې دی هغه ستا مجلس سره هم دی. کل مجلس تاثیر یو مقوله چې د هر مجلس خپل اثر دی. ستا په کور کې کومه گفتگو کیږي، ناسته پاسته، ستا بار خلکو سره ناسته پاسته څنګه ده، او تاسو بیا په روزانه چې کوم ستاسو معمول کې زندگی ده، روزمره زندگی ژوند معمول، هغه تاسو بیا په کومه طریقه تیروي او په کور کې په کومه طریقه خپل سره ډسکس کوئ، شریک کوئ. دا ستاسو په وجود باندې یو ډیر جوړ اثر لري. یاد ساتئ دا ډیپریشن الدماغ. دا ویډیو ډیر زیات اوږدیږي. دا روایتو کې راغلی یو شیطان دی خنزب، میډیکل لاین خدا نه مني دنیا، خدا خنزب شریعت خو مني کنه. دا څنګه وسوسه اچي او بعض اوقات کې داسې خطرناکې وسوسې راشي لکه چې په دې مذهب کې هم څوک ډیر زیات لاړ شي کنه، نو هغه پکې نخلي، داغه ذهن مو شکار نه کیږي. لکه داغه چې کومه میموري ده نوې او زړه هغه بریک شي، نو چې کله بریک شي د دماغ آوټ شي، نو بیا موږ دا وایو د باندې چا جادو کړی دی، د باندې چا کوډي کړي، منتر کړي، دله 400 ور کړي دي. دا یو نفسیاتی مسله، دا باقاعده یو مرض دی. نو د دې مرض علاج دوا اور دعا. کاغه د حکیم نه کوي، کاغه د هومیوپیتھی نه کوي، کاغه میډیکل ایلوپیتھک نه کوي، هغه سنت طریقه ده او دام سنت طریقه ده. بسم الله الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. دا قرآن ما د مؤمنانو لپاره شفا نازل کړی. نو یاد ساته علاج معالجه دام سنت ته او دم رقیه شرعیه دام سنت ته، دواړو باندې به عمل کې. نو دا شریعت ته د علاج نه انکار کول د سنت نه انکار کول. نو دم رقیه شرعیه دا بم کې او خپل دارو درملم کوا، دواړه کوا او مدد د الله نه شفا هغه کې. دا وسیلې دي، دا ذریعہ ده، دا وسیله ده، دام وسیله ده او دام وسیله ده. شفا خو د الله لاس کې ده، په هو یشفین خو د الله ذات ده، خدا به دواړه اختیار دې ته شریعت وای. نو امید ده چې زما دا پیغام به تاسو د زړه په غوږ واورئ، په دې باندې او په خپلم په عمل وکئ او نور رونو ته، خویندو ته، د کور افرادو ته به هم واوروئ. او تاسو په خپل کور کې دم رقیه او شرعیه په خپل کور کې وکئ. په خپل کور کې چې تاسو ته دا سہولت موجود دی او دا زده کړه موجود ده، دا کلام موجود دی، دا وظیفه موجود شو، دا عمل موجود شو، نو ولې لري لري سفر کوئ؟ ها د نیکانو خلکو چې کم صالحین دي او نیک خلق دی، اولیاء الله دی، ذاکرین دی، مخلصین دی، دا غوی صحبتونو کې کینئ، دا غوی نه دعاګانې اخلئ او دا غوی نه باقاعده که څوک تصوف مني، طریقت مني، نو توب استغفار مو کوي، بیتونه مو کوي. او که څوک تصوف نه مني نو مه منئ، داسې اضافي شی څه فرضیان خو نه چې ته خامخا پیرانو منه، خو قرآن او سنت منه. اولی الامر منکم، اطیعوا الله و اطیعوا رسول اولی الامر منکم، د دې نه خلاصې نشته. یعنی اطاعت د الله او پیروي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، اتباع مصطفی صلی الله علیه وسلم. و اولی الامر منکم نه مراد اغا محدثین زمانه هم دي، فقهای زمانه هم دي،
علماء زمانه هم دي، مشایخ زمانه هم دي، دا ټول د هغې نه مراد دی. دین انکار نشته، دین علاوه ته بل لار تا سره نشته. نو اطاعت د الله کوي او اتباع مصطفی صلی الله علیه وسلم اولی الامر منکم د محدثینو فقهای کرامو په لار باندې تګ وکئ. دا د دنیا او د آخرت کامیابی ده. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه في كل وقت وحين وارزقنا برحمتك كل خير وارفع عنا البلاء والوباء كل ضر.